शहादत लसानी धन्नवादां वालिया प्रीतमा नहीं जग विच तेरा कोई आसानी धन्नवादां वालिया प्रीतमा नहीं जग विच तेरा कोई आसानी सानू सरदारियां दवाउण लई सानू सरदारियां दवाउण लई अज दी जो नौजवानी वेख लो जांदी नाइयां कोल केस कटवाउण लई सरदारी मिट्टी च मिलाउण लई सारा परिवार ही लुटा दिता दाता सानू सरदारियां दवाउण लई सानू सरदारियां दवाउण लई अज दी जो नौजवानी वेख लो जांदी नाइयां कोल केस कटवाउण लई सरदारी मिट्टी च मिलाउण लई सुखदीप दी कलम लिख सके ना सेमी दी कलम लिख सके ना दाता वड्डी तेरी अमर कहानी धन्नवादां वालिया प्रीतमा नहीं ओ जग विच तेरा कोई आसानी धन्नवादां वालिया
विच तेरा कोई आसानी, नहीं ओ जग विच तेरा कोई आसानी, नहीं ओ जग विच तेरा कोई आसानी। वाहिगुरु वाहिगुरु। परम सत्कारयोग सतगुरां दी गुरु सवारी, गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु प्यारे खालसा जी, ढाडी जथे दी हाजरी प्रवान करो और चढ़दी कला दी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ, ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। जिथे सरकार ने रोक लिया उत्थे ही आपां मोर्चा ला लिया है। सो सरकारां नूं ध्यान देना चाहिए। तकरीबन बहुत लम्मा समा मोर्चा चलदे नूं हो गया है। सरकार ध्यान देवे बई जिहड़े साडीआं मंगां ने, 4-5 मंगां जिहड़ियां रखियां ने कौमी मोर्चे दे विचों, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ भी जो कौमी इनसाफ मोर्चा जिथे साडे सिंह साहिब जेलों च बंद है, उते होर भी धर्मां दे लोग बंद होणगे, पर उन्हां दी भी रिहाई चाहिदी है। अज आपां उस महान राइबर दा दिन मना रहे हैं, बाबा साहब दा, जिन्हें उस समय एक भारत का नक्शा बदलिया, संविधान लिखिया, पर ओदी लिखत उत्ते भी सरकारां ने धज्जियां उड़ा दित्तियां ने। जो ने कानून बनाए सन, पर ओदे कानून तो भी सरकारां अपने कानून ते चलदियां ने। जो बाबा साहब दे कानून बनाए सन, ओनू छड्ड के इन्हां ने अपने बना लए। ओदी कानून दे विच ये नहीं लिखिया सी भी बेगुनाह लोकां ते परचे पाओ, बेगुनाह लोकां नूं जेलां च रखो। ये बाबा साहब दी जिहड़ी संविधान लिखिया उहदे विच लिखिया है। जिहदियां सजावां पूरीआं हो चुकीआं ते उन्हां नूं रिहा करना चाहीदा। अज असीं उस राइबर दा जिहने एक बहुत वड्डी पढ़ाई करके बहुत बड़ा योगदान पाया और साडे भुल्ले भटके जनता नूं सीधे राह पाया। ते बाबा साहब की कोई गल सी भी विद्या एक केंद्र है, एक पढ़ाई करनी सानू जरूरी है खालसा जी, चाहे वो किसी भी वर्ण दा होवे ते सानू समाज दे लई साध संगत पढ़ाई जरूरी है। डॉक्टर साहब का यही कम सी, उन्हां दा प्रचार हरेक नाल उन्हां दी सांझ, किसे नाल कोई पार्टी पक्ष नहीं सी। ते बाबा साहब दा जिहड़ा इतिहास जां उन्हां दीयां गल्लां आपां पढ़दे सुणदे आ तां उन्हां दी लोकां नूं सेध सी। अज कौमी मोर्चे वल्लों उस जोड़े दा भी दिन मनाया जा रहा है। सो इथों पता होना लग जाना चाहिए सरकारां नूं जां जिहड़े साडे सिखां दे उपर तर्क करते ने भी सिख कौम प्यार करन वाली कौम है, ये वखरी कौम नहीं, ये सांझी वालता का संदेश देने वाली कौम है। साडे जथेदार बाबा राजा सिंह जी अरबां खरबां वाले जो बड़े लंबे समय तो
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਮੋਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘੀ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘੀ ਵਰਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹੱਲਾ ਕੱਲ ਕੱਢਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਜਾਲੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਜਕਾਰੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਉਧਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਵਿਤਾ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਦਾਲੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਲੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਫਾਹੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਵਾਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੈਤੋ ਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਭਾਵੇਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਚ ਆਈ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਵੀਰੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਹਰੇਕ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਆਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਠਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਪੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਅਖੀਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਅੜਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਲਈ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਪਰਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਦੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਹਰੇਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਜਥੇ ਤੇ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਂ ਹੋ ਜੂ ਉਹ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਲਾਨੀ ਮਾਂ ਫਲਾਨਾ ਵੀਰ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਵਾਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਇੰਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਥੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਥੋਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਦਾ ਵਰਨ ਢਾਡੀ ਜਿੱਥਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਨਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ 5-7 ਪਰਚੇ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਜੇ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਸਮਾਣੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਰੋਹ ਬਚਾ ਕੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੜਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਆਪਣਾ 21 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 31 ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮੜਿਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਧੰਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰਚੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈ ਜਾਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਜੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਟੱਪੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਆਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਵੀਰੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜ ਦੁਨੀਆ ਆਲਵੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਮੁੜੇ ਨਾ। ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਢਾੜੀ ਦਾ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਨਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦਮ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਧਰੇ ਨਾ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਨਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਧਰੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੀ ਲੜਾਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੀ ਲੜਾਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਰ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਲੰਬ ਵਾਲੀ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਵੈਰ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਲੰਬ ਵਾਲੀ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਵੈਰ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਲੰਬ ਵਾਲੀ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਵੈਰ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਲੰਬ ਵਾਲੀ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਬੰਦ ਕਰੋ ਮਾਰਨਾ ਕੁਟਾਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮਾਰਨਾ ਕੁਟਾਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦਿਆ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਜਥੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੋ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਹੈ।
ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਜਥੇ 'ਚ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜੋ ਜਥੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਥਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਵੱਖਰੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੂਪ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਦਿਖਾਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਕਦੇ ਵੀ 144 ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਧਾਰਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੈਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਮੂਰੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਆ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਰੇਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਾ ਕੋ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਇੱਥੋਂ ਜਥਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਥਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਬਣੋ ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਵਰਗੂ। ਸੈਂਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਫੌਜ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਘੇਰਿਆ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਨੇ ਗੁਰਿਓ ਬਹੁਤ ਨੀਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੇਰਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਲੇ ਫਰੋਲਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਫਰੋਲਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਟੋ ਟੋ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੁਕਦਾ। ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਘਾਤੀਓ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਦਕ ਸਬਰ ਤੇ ਸਰੜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਤਾਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਘਾਤੀਓ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਦਕ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਰੜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਦਕ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਰੜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਬੋਲ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਹੈ, ਵੇਖ ਟੁੰਬਿਆ ਬੋਲ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਖੂਨੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਬੁੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਬੁੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੱਥ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪ ਮਹਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੱਥ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪ ਮਹਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ।
ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘਾ ਕੇਸਰੀ ਗੱਡਣਾ ਹੈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂਓ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂਓ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਸੋਧ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਦੇ ਫਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਦੇ ਫਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਕੌਮ ਲਈ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਰਾਤੀ ਦਿਨ ਪੈ ਦੁਖੜੇ ਜਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਰਾਤੀ ਦਿਨ ਪੈ ਦੁਖੜੇ ਜਰਦੇ ਨੇ ਕੰਗਣ ਵਾਲੀਆ ਲਿਖਦਾ ਹੁਣ ਕੰਗਣ ਵਾਲੀਆ ਜੈਲ ਕਵੀ ਹੁਣ ਲਿਖਦਾ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਢਾਡੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਤ ਰੱਖੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਕਾਰਸ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕੱਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਰੇਲੀ ਕੋਲੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰੇਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1300 ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 5-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਉਣ 1300 ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਤੇ 13000 ਮਾਫ ਕਰਨਾ 13000 ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਬਣ ਲੈਣ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2-3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10000 ਦਾ ਕੱਢ 24 ਘੰਟੇ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਧਈਆ ਕੌਣ ਕਰੇ ਹਰੇਕ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੁਰੇਗਾ ਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਗਮਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਖਬਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲਾ ਚੱਲ ਨਾ ਮਚਦੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਪਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ 14 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਛਕਦੇ ਨੇ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੌਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਲਾ ਚੇਰੀ ਪਾੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੋ ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੰਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਤੁਰੰਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ
ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਜੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਸੰਗਤ ਸੰਭਾਤੀ ਸ਼ਮਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਈ ਫਿਰੰਗਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਸਹਾਈ ਆਪ ਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਬਤਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਾ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਸਾਇਦ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੂਰਤੀ ਹੱਟੀਆਂ ਜਪੇ ਤਪਜਨ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡੇ ਸਿਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਹੇਸ਼ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਨ ਹਾਈਆਂ ਚਰਖਿਆਂ ਚੜੇ ਆਰਣਾ ਸਹਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਸੰਸਵਾਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤਿਆ ਬਚ ਤਿਆ ਬਨ ਕਾ ਸਤਿ ਸਭ ਸੁਭ ਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਤੇ ਵਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ ਮਹਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇ ਦਾਨ ਰਹਿ ਦਾਨ ਵੇਗ ਦਾਨ ਬਸਾ ਦਾਨ ਭੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀ ਝੰਡੀ ਮੂੰਗੀ ਜੋਗੋ ਜੋਗੋ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਸਦਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਮਤ ਜੀ ਮਤਵਤ ਕਰਾ ਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਿੰਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਾਂ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ CM ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਬੌੜੋ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤਰਸ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ
ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੀ ਨਿਹਾਰ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਸਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੈਸਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਭਇਓ ਸਹਾਈ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਕੀਨੇ ਕਰਤਾ। ਊਣੀ ਬਾਤ ਨ ਕਾਈ, ਰਹਾਉ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤਾਲ ਦਿਵਾਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਲਗ ਚੱਲੀ ਮਾਇਆ, ਟੋਟ ਨ ਕਤਹੁ ਆਵੈ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਦਇਆਲਾ, ਸਭ ਜੀਅ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ।
ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਗੁਸਾਈ ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਇਹ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਏਕ ਧਿਆਇਆ ਸਰਬ ਫਲਾ ਪੁੰਨ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਇਹ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਏਕ ਧਿਆਇਆ ਸਰਬ ਫਲਾ ਪੁੰਨ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਰੋਂ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 31 ਮਾਰਚੀ ਜੋ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆਂ ਉਸ ਘੂਕ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀ ਕਲਮ ਮੇਰੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਢੀਠ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਉੱਠ ਖੜੋਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਢੀਠ ਤੋਂ ਢੀਠ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਐਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਪੜ੍ਹਾਈ। ਉਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪਾਠਕ ਸੀ, ਪਾਠਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜਾਤ ਜਨਮ ਨੈ ਪੁੱਛੀਏ, ਸੱਚ ਕਰ ਲੈ ਬਤਾਏ, ਸਾ ਜਾਤ ਸਭ ਪਤ ਹੈ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐ ਕੁੱਤੇ ਤੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਥੀ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਖੋਤੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਮਨੁੱਖ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ, ਇਹਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾ ਜਾਤ ਸਾ ਪਤ ਹੈ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ। 238 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, 238 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਵੇਦ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਹ ਖਾਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਜੋ ਕਾਹਨੂੰਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ੰਭ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਵੇ ਕੋਪਰਹੀੜ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜੈਤੋ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਬੱਜ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੱਖੜਾਂ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੜ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਖਾਸਨ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਚੌਧਰ ਬਣ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 325 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ, ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਰੋ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 12-13,000 70,000 ਡਿਕਲੇਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, RSS, SGPC ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, RSS ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਏ, ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਲਾਈ ਗਏ, ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਈ ਗਏ। ਛਬੀਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਛਬੀਲ ਕਾਹਦੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਹੂਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਇੰਨੀ ਸਿੱਖ ਅਵੇਸੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਅਵੇਸੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ 30-32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਏ। ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ 28-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਹੱਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਿਆਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਏਕਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਸ ਭਾਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਭਰਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਨਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਸੋਚ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ CM ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ, ਕਲਚਰ ਹੋਰ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੋਰ, ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, CM ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ 20 ਨੇ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਰਜ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਡੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਸਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗਰੀਡੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗਰੀਡੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲਚੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਾਲਚੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਾਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਨਾਸ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਾਤੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਸੀ, ਮੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ RSS ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਵਿਗਾੜੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਸੀ, ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੜੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 2004 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇੱਥੇ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਜਥਾ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਰਹਿਣੀ। ਕਾਰਨ ਲੱਭਦਿਆਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਓ, 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ 100 ਖੇਤ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਏ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ RSS ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2004 ਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਗਪੁਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਜੋ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਭਾਜਪਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ। ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ SGPC ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ SGPC ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨਾ। ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਵੜੋ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਗ੍ਰਿਪ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਟ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਗਿਆ ਨਾਗਪੁਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 4 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, 5 ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਛੇਕਤੀ। ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੂ? ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਵਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਵਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ 1% ਹੋਊਗੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕहीं ਉਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨ। ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਲੜਨੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਰਥ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੇ ਕੀ ਲਾਇਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਇਕ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਇਕ ਪੁਰਖ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਰਖ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਪੁਰਖ। ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੇ ਕੀ ਲਾਇਕ। ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ ਜੋ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸਕਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਕਾ ਸੁਪਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਈ, ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹੋ। ਹੱਥ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਬੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਰੋਹ ਕਰਲਾਊ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਾਲੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੰਡ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਖੋਲੂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਜਾਓ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਲੂ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲੂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਤ ਜੋ ਮੰਨੂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਉਹ 100 ਖੰਡ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਖੋਲੂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੂ ਕਲੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਰਹੋਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਬੀਆ ਬਾਂਝ ਅਸੀਂ ਲਿਆਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਖਸ਼। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ 8-9 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ? ਤੂੰ 8 ਵਜੇ ਤਾਂ ਰਜਾਈ ਲੈਂਦਾ, 9 ਵਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਠਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਬੀਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਲਾ ਸੁਣ ਪਿਆ? ਬਬੀਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤ ਜੋੜੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਪਿਆ? ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਈਰਖਾ ਦਵੈਰ ਸਾੜਾ, ਓਹੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ।
1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, 1 ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਕਾਹਦੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਨਾਮ। ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ 1430 ਅੰਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, 1430 ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਸਾੜਾ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਭਰੀ ਗਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੱਢਣ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜੀ, ਖੁੱਲੀਆਂ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਊਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੱਕ ਵੇਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਲੱਗ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਐ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੁਰਤ ਬਿਰਤ ਜੋੜਨੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਰੋਣਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤੋਰ ਕੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਲੱਗੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ, ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਥਨ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਥਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਥਾ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰਾਜ ਮਾਲ ਜਾਤ ਜੋਬਨ। ਰਾਜ ਮਾਲ ਜਾਤ ਜੋਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ, ਇਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਲੱਦ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਰਾਜ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਮਾਲ, ਰਾਜ ਮਾਲ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਪਲੀਜ਼। ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ MLA ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੰਨਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿੱਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ CM ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜੇ CM ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਭੱਠਲ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਰੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਧੋ ਹੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਵੀ ਖੈਰ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਨਵਾਜਿਆ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 10ਵੀਂ ਚੋਂ 1910-11 ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਖੂਬ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪੰਡਤ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਏ, he wanted to have Sanskrit, to have glimpses of the Indian history। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ 1891 ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਸਾਜਾਤ ਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਾਤ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਾਸਟ ਐਨੀਹਿਲੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਚਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੀਅਮ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਤ ਦੀ। ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ੂਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਯਾਦਵ ਨੇ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਨੇ, ਸਭ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16% ਜਾਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਜੱਟ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗੇ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਊਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ B.Ed ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੈਕਚਰਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੱਟ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਅਗਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ B.Ed ਜੱਟ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਾਡਾ ਜੱਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫੇਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ 27% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੀ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਨਰਲ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸੋਲੰਕੀ 7ਵੀਂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪੰਪੋਸ਼ ਲੜਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਲੜਕੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਯੂ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ 3 ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਪਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜੌਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੇਧਾਵੀ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਕੇ ਖੜਾਈ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਾਨੇ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਸ ਖਾਨੇ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜੌਦਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ। ਉਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਾਥੀਆਂ ਗੋਹਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ, he was equally efficient to have an appointment of a session judge in India। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਆਫਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸੀ ਸਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ, ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ, ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਬੜੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਭ ਚੁੱਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੇ ਵੀ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਦਿੱਤਾ, 10 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਾਰਸੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ, ਪਾਰਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਰੁਕੇ। ਬੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਨੂੜ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਚਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੁਲਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਡਿਊ ਟੂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਸੀ ਸਭਾ 'ਚ ਰੁਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਦਿਨ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚਪੜਾਸੀ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਚਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਇਕੱਠੇ ਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਮਤਲਬ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਫਾਈਲ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਣੀ ਅੱਗੇ, ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ। ਚਲਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਜੁਗਾੜ, ਰਹਿ ਗਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋੜਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜੌਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਨ ਦੇਤਾ 10 ਲੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਅਰ ਜੇ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜੌਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਕੌਮ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਨਬੇ 'ਚੋਂ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਸਾਹੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਹੀ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਔਰ ਮੇਰੀ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਯੇਵਲਾ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦਵ ਤੇ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਗੜੀ ਪੁਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਾੜੀ ਦੂੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉੜੀਸਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਹੋਰ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਵਰਾਜ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਐਨੀਹਿਲੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ 4 ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਾਖੂਬੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੁੱਕ ਕਾਸਟ ਐਨੀਹਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਕਹੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ, ਤੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨੂ ਸਮਿਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਨਇਕੁਅਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਨਇਕੁਅਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਐਨੀਹਿਲੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਸ ਮੰਗਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਧ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਮੰਗੂਰਾ ਮੰਗੋਵਾਲੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਜਦ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਤੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 1-2 ਹੀ ਵੱਧ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਨਮਕ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ 1929 ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰੈਸਟ ਜਰਬਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ
ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਉੱਥੇ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਬਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲਮੀਕ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਚੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਵੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਸਟ ਬੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦੈਟ ਕਨਸਟੀਚੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਟੇਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਕਨਸਟੀਚੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਹਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਜਿਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਚੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਲਾਲ ਮੰਡਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਕਨਸਟੀਚੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੀ 2 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਗਿਆ, ਕਨਸਟੀਚੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਲੱਤੜ ਡਾਲੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸਟੀਚੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸਟੀਚੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਟਨ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਚੂਐਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸਟੀਚੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ। ਪਲੀਜ਼, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਰਾਫਟਡ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਵੀ 26 ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਈ ਆ ਕਾਪੀ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਹ ਆਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ SC ST ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਹੀ ਲੱਲੀ ਨਾਲ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਜੇ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਣੀ ਹਟਾਈ ਸੀ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਟਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਫੇਲ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਵਿਕਣੋਂ ਹਟਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਫੇਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੇਡ ਏ ਹੀਰੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ SGPC ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਲੱਗ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਰਾਜ, ਮਾਲ, ਰੂਪ, ਜਾਤ, ਜੋਬਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਊਂਗਾ ਪਲੀਜ਼। 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 1935 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨੂਨੀ ਚਮਾਰ ਹਨ ਨਾ, ਜਨੂਨੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਨੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਟਾਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਸੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਈਅਰ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਸੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰਦੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਡਤ ਸੀ। ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੁੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੋ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ। ਪਲੀਜ਼, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਮਲਤ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਤੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੁਭੀ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਤਾਂ ਆਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਲਣ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਥੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੋ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ RSS ਦੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨ ਭਗਵਾਨ ਆ, ਅੰਨ ਨੂੰ ਖਾਧੇ ਬਿਨਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਬੂਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁੱਲੀ ਘੜ ਕੇ ਦਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਖੁਦਾਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੂੜ ਚੜਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਨੇ ਪਏ। 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ, ਪਹਿਲੀ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਬਹੁਤਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੂੜਕਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਣ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ 1699 ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਕਦੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਡੇਟ ਸੀਗੀ, 29 ਮਾਰਚ 1699 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਵਾਏ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ, ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਵਰਜਿਤ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਝੂਠ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਾਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਕੇ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 29 ਮਾਰਚ 1699 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਜੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਚਾਗਰਬਾਕ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਬੀਤੀ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਚਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਜੀ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਟੌਪ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਰੰਭੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ, 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਠੰਡ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ RSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ RSS ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ RSS ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ IAS ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ DC ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਘੱਟ ਪਾ ਲਓ, ਸਸਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਡੰਗ ਘੱਟ ਖਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੀ ਆ, ਸਵਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਰਮਾਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖੁਣੋ, ਇਲਾਜ ਖੁਣੋ ਮਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ, ਬੇਟੀ ਇੰਦੂ, ਬੇਟਾ ਗੰਗਾਧਰ, ਬੇਟਾ ਰਾਜ ਰਤਨ ਤੇ ਬੇਟਾ ਰਮੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਖੁਣੋ ਮਰੇ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਖੁਣੋ ਮਰੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 6743 ਜਾਤਾਂ ਹੈ। 3 ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਹਮਣ ਬਾਣੀਆਂ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 85% ਸਮਾਜ ਆ ਦਬਲਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਲਣ ਮਾਜਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਨ ਜਾਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਟੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵਿਸ਼ੀ ਜਥਾ, ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜਾ ਖੇਤ। ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ। ਹੋ ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ। ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਹੋਏ ਅੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ, ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ, ਹੋਏ ਅੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਜੀ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ, ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ, ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਵੇ ਹਉਮੈ ਬੜਾ ਰੋਗ ਚੰਦਰਾ, ਚੰਦਰਾ ਹਉਮੈ ਬੜਾ ਰੋਗ ਚੰਦਰਾ, ਵੇ ਹਉਮੈ ਬੜਾ ਰੋਗ ਚੰਦਰਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਹਉਮੈ ਬੜਾ ਰੋਗ ਚੰਦਰਾ, ਚੰਦਰਾ ਹਉਮੈ ਬੜਾ ਰੋਗ ਚੰਦਰਾ, ਹਉਮੈ ਬੜਾ ਰੋਗ ਚੰਦਰਾ। ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਵਾਰੇ, ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਵਾਰੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਗੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ, ਰਾਇਆ ਸਿੰਘ ਨਨਹੇੜੀਆਂ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਰਾਹੇ ਬਗਾਏ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ।
ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਮਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਰਬਾ ਖਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਪੱਗ ਰਚਾ ਦੀ ਕਲਾਵੇ। ਆ ਸੁਣ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੀਪ ਨੰਬਰ 1813 ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ। ਜੀਪ ਨੰਬਰ 1813 ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾ ਡਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ 4 ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਦਾਨ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਉਂਦੇ ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਰਨ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1748 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪੜਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਉੱਤੇ ਭਾਰੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ। ਭਾਈ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਾ ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਢਾਹ ਦਿੰਦੀ ਆ ਫੁੱਟ ਚਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੱਪੂ ਦੋਵੇਂ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਣ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿਤੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ। ਦਾਲ ਗਲੀ ਹੋਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਬੀਜੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦੀ। ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਧੜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗ ਸਕਦੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਸੋ ਆਓ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣੀ ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੱਚ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾੜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਗਿਆ। ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕੈ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਝ ਰਹੈ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਹੋ ਸਾਜੇ ਪੰਜ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਵਾਰੇ 4 ਜੋ ਦਲਾਰੇ। 5 ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਵਾਰੇ 4 ਜੋ ਦਲਾਰੇ। ਬੈਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਬਾਜਾਂ ਬਾਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਬਾਜਾਂ ਬਾਣਿਆ। ਸਾਜੇ 5 ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਵਾਰੇ 4 ਜੋ ਦਲਾਰੇ। 5 ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਵਾਰੇ 4 ਜੋ ਦਲਾਰੇ। ਬੈਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਬਾਜਾਂ ਬਾਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਬਾਜਾਂ ਬਾਣਿਆ। ਮੱਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਸੀ। ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਸੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੜਾਇਆ ਸੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੜਾਇਆ ਸੀ। ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਸੀ। ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਸੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੜਾਇਆ ਸੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੜਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਛੱਡ ਡੇਰਾ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਛੱਡ ਡੇਰਾ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਚਮਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਨੀਹਾਂ ਚ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਚਮਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਨੀਹਾਂ ਚ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਤਾਲੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮਾਰੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਤਾਲੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮਾਰੀ। ਬੈਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਤਾਈਂ ਛੱਡ ਡੇਰਾ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਤਾਈਂ ਛੱਡ ਡੇਰਾ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਲਾਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੇ ਹੱਥੋਂ ਚੋਲਾ ਤੂੰ ਰੰਗਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਲਾਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੇ ਹੱਥੋਂ ਚੋਲਾ ਤੂੰ ਰੰਗਾਇਆ ਸੀ। ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਬਾਣਾ ਉਦੋਂ ਪਾਇਆ ਪੀਰੋਚ ਦਾ ਕਹਾਇਆ। ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਉਦੋਂ ਪਾਇਆ ਪੀਰੋਚ ਦਾ ਕਹਾਇਆ। ਹਾਲ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤਾਈਂ ਗਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਦੇੜ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਦੇੜ ਲੜ ਪਾਣੀ ਤਾਈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਦੇੜ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਦੇੜ ਲੜ ਬਾਣੀ ਤਾਈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜੋ ਬਰਾਗੀ ਤਾਈਂ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜੋ ਬਰਾਗੀ ਤਾਈਂ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜੋ ਬਰਾਗੀ ਤਾਈਂ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬਰਾਗੀ ਤਾਈਂ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੋਗੀ ਲਿਖ ਆਵੇ ਛੰਦ ਹੱਸਦਾ ਏ ਚੰਦ। ਜੋਗੀ ਲਿਖ ਆਵੇ ਛੰਦ ਇੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਿਆਣੇ ਵੀਰੋ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਘੜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਭਾਈ ਚਾਹ ਧਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਅਮਰ ਛਕੋ ਸੰਗ ਸਜੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸਰੀ ਜਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਯੋਧੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੀਮਪੁਰੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੀਮਪੁਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲਾਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਹਾਂ ਚੋਂ ਕਸ਼ਤਰੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੱਕ ਚੋਂ ਵੈਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਟੀਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਕਿਆ ਹੈ। सृष्टि अगर ब्रह्मा ने रची है तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र ये जड़े मुंह, बाहां, लक और पैरों चों निकले है, ये की कारण है कि भारत दे विच ही ये सारा कुछ होया है। दुनिया दे दूजे मुल्क अमेरिका, कनेडा, जापान, फ्रांस ना उत्थे ब्रह्मा सृष्टि बनाउण गया, ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनिया। तो मैं महसूस करदा कि किते ना किते झूठ दा सहारा लैके
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਨ ਔਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਵੰਡ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਧਨ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਧਨ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ 6% ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ, ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ ਔਰ ਲੈਂਡਲੈਸ ਫਾਰਮਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧਨ, ਧਰਤੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ 100 ਚੋਂ 85 ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3% 3% ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 100 ਚੋਂ 85 ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ 6% ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 100 ਚੋਂ 85 ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ, ਸਿਰਫ 4 ਵਰਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਓਰਿਜਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਅਗਰ ਧਨ ਔਰ ਧਰਤੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਫਟਿਓ ਕੱਪੜੇ ਪਾਊਗਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੂਦਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਰਾੜ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ 4000 ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀ ਔਰ 25 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਿੰਦੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ 4 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 2 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਰਾੜ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ।
ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਰਕਾਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਔਰ ਅਪਮਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਮਾਨਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਭਸ, तो संविधान के पहले पन्ने ते लिखिया इक्वैलिटी, बराबरी, आजादी, खलास। खलास शब्द गुरु की बाणी च है, खलास का मतलब है आजाद। संविधान के पहले पन्ने ते आजादी लिखिया है। भाईचारा, सत्संगत मिल रही हो माधो जैसे मधु मखीरा, भाईचारा संविधान के पहले पन्ने ते लिखिया है। लेकिन देश के हुक्मरानां नूं भाईचारा मंजूर नहीं, आजादी मंजूर नहीं, बराबरी मंजूर नहीं। इस करके अंग्रेज दे जाण तो बाद अगर 75 सालां दे इतिहास ते चर्चा की जाए, जिन्हों ये आजादी कहंदे आ, 75 सालां दी आजादी ते अगर चर्चा की जाए, हुण 75वीं बरेगंढ आजादी दी मनाई जा रही है। 75 सालां च होया की आ? 75 सालां च इस देश दे अंदर बाबरी मस्जिद नूं तोड़िया गया, मुसलमानां दा कतलेआम होया, श्री अकाल तख्त साहब नूं तोड़िया गया, सिखां दा कतलेआम होया, जिंदा जलाए गए, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ पेट ਵਿੱਚ मार ਦਿੱਤੇ गए, बलात्कार होए, हत्यावां होईयां, लेकिन सजा नहीं मिली। क्रिश्चियन जिंदा जलाए गए, दलित मारे जा रहे हैं, पछड़े मारे जा रहे हैं। कारण कि जदों सिख की हत्या हुंदी है तो मुसलमान चुप बैठता है, जब मुसलमान की बारी आती है तो सिख चुप बैठता है, जब क्रिश्चियन की बारी आती है तो सिख और मुसलमान दोनों चुप हैं। जदों दलित और पछड़ा मरदा है तो बाकी चुप हैं। मारने वाला एक ही है, मारने वाले नूं पछाणो कौन है? जिन्हों सिख ने मारिया, जिन्हें सिखां नूं मारिया, ओही मुसलमानां नूं मारदा है, ओही क्रिश्चियन नूं मारदा है, ओही बौद्धियां नूं मारदा है, ओही दलितां और पछड़ियां नूं कुटदा है, लुटदा है। इस करके मैं बेनती करनी चाहूँगा कि गुरु साहब ने बाणी इकट्ठी की, लेकिन आपां ढाणी इकट्ठी नहीं कर सके। जब तक ढाणी इकट्ठी नहीं हुंदी, उद तक गुरु की सोच असी जन जन तक पहुंचा नहीं सकते। इस करके फरीद साहब ने कहा कि फरीदा जेतू अकल लतीफ ता काले लिख ना लेख, अपने गरीबान में सिर नेमा कर देख। असी जिहड़े अपने आप नूं कल्ले कल्ले मजलूम दसदे हैं, तो सानू भी सोचना पऊगा कि साडियां गलतियां की हन। चंद लोग देश ते राज करते हैं, राज भी जन कल्याण की नीति के आधार पर नहीं, राज भी डंडे के जोर ते लुट्टण और कुट्टण की नीति नाल करते हैं। इस करके मेरी गुजारिश है कि 1984 दे विच सिख कतस्पी दे करके हारना पिया। अर्जन सिंह उहदे च शामिल सी। अर्जन सिंह नूं अगर उहदा पोलिटिकल अंत होया तो वह भी मध्य प्रदेश दे विच लोक सभा की सीट तो उन्होंने हरा के बहुजन समाज पार्टी का नुमाइंदा जित के पार्लीमेंट दे विच पहुंचा। होर भी तुसी सारा कुछ जानते हैं। मैं तुहानूं बेनती करनी चाहूँगा कि आओ आपां सारे मजलूम लोग एक मंच ते इकट्ठे होइए। साहब कंची राम जी ने बड़ी कोशिश की सी अपनी जिंदगी च, उन्होंने वख-वख सम्मेलन करे सी कि सिख समाज का हित बहुजन समाज पार्टी नाल सुरक्षित। इस देश के अंदर
ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਤ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 100 ਚੋਂ 85 ਬਣਦੇ ਆ। ਜਾਬਰ 100 ਚੋਂ 15 ਆ। 15 ਔਰ 85 ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਈਮਾਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਣਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਡਟ ਕੇ ਲੜੋ ਔਰ ਪੂਰੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, NSA ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। क्या कारण है? क्या NSA सिर्फ सिखा मुसलमाना ਲਈ ਬਣਿਆ? लेकिन ਜਦੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ NSA ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰਾਜਾ ਭਈਆ ਠਾਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੀ ਸੀ। तो इस देश ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। तो कांशी राम साहब ने कहा कि NSA इस देश के हुक्मरान ने बनाया सी माइनॉरिटी ते प्रैक्टिस करने ਲਈ। इस बार पहली बार वो सही जगह ते इस्तेमाल किया गया। इस करके मेरी गुजारिश है, जो गुरु साहब ने कहा कि कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले। आओ आप अपना बल इकट्ठा करिए, अपने आप को संगठित करिए और इस लड़ाई को होर तकड़ा करिए। समय समय ते साडी लीडरशिप तुहाडे च बैठी है, रजिंदर सिंह राजा जी, ठेकेदार हरभजन सिंह जी, देवपुरी जी लोकल मोहाली तो ही आ। इन्हों असी सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करांगे कि समय समय ते मैन पावर का भी सहयोग तुहाडे विच रह के करते रहन और असी भी समय समय ते तुहाडे विच आउंदे रहांगे। जिले के प्रधान सुखदेव सिंह जी भी पहुँच गए आ। तो BSP हमेशा जबर के खिलाफ लड़ी है और तुसी भी जबर के खिलाफ लड़ते हैं। तो ये जबर के खात्मे लई बहुजन समाज पार्टी का समर्थन तुहाडे नाल रहेगा। आओ आप जिस तरह अज डॉक्टर अंबेडकर नूं याद करके मैं महसूस करता कि जिहड़ी पुल बाबा साहब दे हुंदियां होई सी, अगर वो पुल ना हुंदी तो अज कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक सिखां की संख्या बहु गिणती च होनी सी।
ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, 92 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਕਰਿਆ। ਅਗਰ 92 ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਕੀ ਆ ਝੂਠ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੀਮਪੁਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ। ਆਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜਹੇੜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਵਪੁਰੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਸੁਹਾਣਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌੜਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਰਬਾ ਖਰਵੰਦਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਿਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਚਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮਨੂਵਾਦ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ, ਮਨੂਵਾਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਚਮਾਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਮਾਰ ਕੌਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਕਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ, ਮਨੂਵਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ 6743 ਜਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ 6743। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.5 ਜਾਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ ਮਰਦ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਜਾਤ ਹੈ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਚਤਰ ਤੇ ਚਲਾਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਟ ਪਾਦਕ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਨੇ। ਚਿੱਤ ਪਾਵਨ ਬਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁਸਤ ਤੇ ਚਲਾਕ ਬਾਹਮਣ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਪਾਵਨ ਬਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੜਤ ਘਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਬਣਾਈ। ਸਾਨੂੰ 2 ਲੈਵਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੱਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਈ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਬੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਚਮਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਜਬੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲਵਾਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ। ਖੱਤਰੀ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟੱਚ, ਇੱਕ ਅਨਟੱਚ। ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਜੱਟ ਆ ਗਈ, ਲਵਾਣੇ ਆ ਗਏ, ਸੈਣੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਲੇਬਲ ਦੇਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਨਟੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਚਮਾਰ, ਮਜਬੀ, ਨਾਈ, ਸਿੰਬੇ, ਇਹ ਅਨਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ
ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਛਾਤਰ ਹੈ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨੀਚ ਲੋਕ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਐਡਾ ਚਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਆ ਜੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਚਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਢਿੰਕੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਮਣਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੜਾਗੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੜਾਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੜਾਗੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ। ਤੜਾਗੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ ਸੂਦਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਕ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੂਗਾ, ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕਣਗੇ ਇਹ ਸੂਦਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੌੜੇ ਪਾਪ ਹੋ ਕੇ ਤੜਾਗੀਆਂ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੜਾਗੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੂਦਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ V.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੂ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮਨਾਊਗਾ, ਬੁਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਾ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਬਈ? ਲੈ ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਰਾਇਓ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਇਓ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆ, ਬਸਿੰਦੇ ਆ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਝੜੀ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਬਿਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਚੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰਮਖੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਆ, ਇਹ ਨੇੜਿਓਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। RSS BJP ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਈ। RSS ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ 3.5% ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ
ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਮੋਰੀ ਗੁਰਿਆਈ, ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਬਾ, ਚਾਹੇ ਨਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਗਰੇਵਾਲ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ, ਕੋਈ ਢਿਮਕੜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ, ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ, ਦਾਦਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆ, ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆ, ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਾਨਕੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਦਾਦਕੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਫਿਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਗਏ? ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਤੇ 2.5 ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਜਾਤ ਆ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਤ ਆ, ਅੱਧੀ ਜਾਤ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਰ ਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗ ਅਸੀਂ ਤੋੜੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਕਰਕੇ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਕੇ 33% ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ 33%, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ 33 ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 32 ਨਹੀਂ, 50% ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 33% ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਜੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਡੰਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਅੱਜ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ST OBC ਦਲਿਤ ਲੋਕ, ਮੁਸਲਿਮ, ਹਿੰਦੂ, ST OBC ਦਲਿਤ, ਸਲੂਟ ਕਾਸਟ, ਸਲੂਟ ਟ੍ਰਾਈਬ, ਲੰਗਾਇਤ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ BJP ਆ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਬਣੂਗਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਝਾੜੂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਖੜਾ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ। 33% ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, 33% ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ 33% ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਰਕਾਰ ਖੜਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ VSP ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਹੈ, RSS ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ PA ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ PA ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸੂਦਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਰਸਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦੂ ਭੈੜੇ ਹਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ, ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ, ਉਹ ਜੱਜ ਬਣਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ। ਫੇਰ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ BR ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਜਥੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਿਖਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨੈੱਟ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ। ਜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨੈੱਟ ਗੋਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਕਤੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਮਤ, ਇੱਕ ਜੁੱਟ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡ ਕੇ, ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ, ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਰ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਆਦਰੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਥੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਆਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਕੱਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈਏ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਭਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
गज के बोलना जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। हाँ कर दियो कृपा मालका तेरे दर आए, हाँ कर दियो कृपा मालका तेरे दर आए। टुट जांदे दुख गमां दे जिन्ना दर्शन पाए। जिसने सिमरिया तुसी होए सहाय, बेड़े अपने सेवकां दे पार लगाए।
ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਜਦਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਜਦਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਜਦਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜੀ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਥਾਪੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾਏ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਹੀ ਗੀਤ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਗੀਤ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਗੀਤ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਗਾਏ तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम्ही सज्जन सवेले राखो रखन हार दयाला नानक करके गोले डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ फिरत फिरत प्रभाया परे तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए जुगो जुग अटल दसां पाशां दी जगदी जोत आदरा दूर तक तो चवर छत्र जी दे मालक ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣ ਮੱਲਿਆ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ, ਗਿਣਤੀ 40 ਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 40 ਨੇ ਫਤਿਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 40 ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਯੰਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਝਰੋਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਸੰਭਲ ਜਾਓ ਜੇ ਸੰਭਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ,
ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਰਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਭੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਅਬੇਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਬੋਧਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣੇ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਓ, ਬਾਹਮਣ ਆਵੇ, ਖੱਤਰੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਖੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੰਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੂੰਗਾ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੂੰਗਾ ਮਜਬੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ BSP ਦੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂੰਗੇ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ BSP ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਬੂੰਗਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੂੰਗਾ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੋ।
ਕਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੰਢ ਤੁੰਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਾਇਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਕੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ, ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਜਾਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਸਿੱਖੋ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਿੱਖੋ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ, ਕਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਜੀ ਸੋ ਨਰਕ ਮੈਂ ਜਾਤ। ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਝੂਰ ਸਿੱਖ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਖਾਲਸੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਚਲਾਕ ਕੌਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲੇ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ ਨਾ, ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈਰਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨੋ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਹਮਣ ਸੀ, ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਧੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਖੂਨ, ਮੈਂ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਮਣ ਬਾਦ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਾਹਮਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਮਣ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਮਣ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਚਲਾਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਜੋਗੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਮਣ? ਮਾਪ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਾਗ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੈਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਮਣ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਪੈਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਤਾਂ, ਇਹ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि सिखो सिख की जे को पूछे जात, कहे गोबिंद सिंह लाल जी सो नरक में जात। सिखा ने सिख हो के सिखी दी जात नहीं पुछनी। किसी सिख नूं यह नहीं पुछना कि वह रामगढ़िया है, वह मजहबी है, वह जट है, वह किस घेरे दे नाल काम करदा है। सिख ने तो सिर्फ ये पूछना है, भाई तू सिखी दे राह ते आया, सिख है, तू मेरा भरा है अते असी तेरे भरा है, ते सिख दी कोई जात ही नहीं होंदी। कलगीधर पिता उन्होंने अमृत छकाउण तो 2 दिन पहला केसगढ़ की धरती ते, आनंदपुर साहब की धरती ते एक महाभोग लंगर चलाया, जिस लंगर दे विच उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ बैठ गए, एक पंडित आया, पंडित का नाम है केशव दास। उसने लंगर छकण तो मना कर दिता। ते मेरे दसम पिता ने जदों केशव दास ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, केशव दास लंगर क्यों नहीं छकदा पंगत ਦੇ ਅੰਦਰ बैठ के? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਠਾਲਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਲ ਦਿੱਤੇ। मैं तां लंगर छकदा ते तुसीं मैनूं इन्हां दे बराबर बिठा रहे हो, मैं लंगर नहीं छकना। ते मेरे दसम पिता ने कहा केशव दास अज तो बाद गुरुद्वारे दे अंदर लंगर ना किसी नूं पहलों ना किसी नूं बाद चों छकाया जाएगा, सब नूं एक बराबरता दा दर्जा दिता जाएगा। सिख ओ कौम, ये सिखां नूं सवाल ना पुछो, ये सवाल साडे लीडरां नूं पुछो कि साडे लीडरां ने की कर दिता। ते तुहाडी उन्हां नाल हुण गंढ तुप भी है ते तुसीं सवाल तसल्ली नाल पुछ सकदे हो, सानूं कोई इतराज भी नहीं होवेगा। एक कविता कहानी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दा तुसीं अज दिन मना रहे हो। डॉक्टर साहब ने गरीबां नूं, मजदूरां नूं, लताड़िया होयां नूं ऊंचा चुक्या है। राजा राम सिंह जी ने भी कहा, मेरे तो पहला एक लीडर साहबान होर उन्होंने कहा कि वो कल्ले शूदरां दे मसीहा नहीं सन, वो हिंदुस्तान दे, ओ भारत दे हर एक उस इंसान दे मसीहा बन के आए जेड़ा लताड़िया जा रहा सी, जेड़ा कुटिया जा रहा सी, मारिया जा रहा सी। कदे मक्के दे अंदर जाके हिंदू राम राम नहीं कह सकता, उसनूं पकड़ के फांसी दित्ती जाती है, पत्थर मारे जाते ने, सजा सुना दी जाती है। ते मंदिर च जाके कदे मुसलमान अल्लाहू अकबर दा नारा नहीं ला सकता, उसनूं कुटिया जाएगा, मंदिर चों बाहर कढ़ दिता जाएगा। पर धन कलगीधर पिता, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी,
ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਦੋਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਾਪ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਿਹੋ ਪੁਕਾਰ, ਬਾਹਰ ਪਾਪ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ। ਸੋਨੇਹਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸੋਨੇਹਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਏ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੱਗ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਵਾ। ਜੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਓ ਤੇ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਜੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੋ। ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਜੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੋ। ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਵਾਂ
ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਵਾਂ ਹੋ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਵਾਂ ਹੋ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਦਾ ਚਾਵਿਆ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਵਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਹੱਥੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਮਾਇਆ ਆਪ ਵਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਹੱਥੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਵਾ ਆਪ ਵਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਹੱਥੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਵਾ ਹੱਥੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਵਾ ਹੱਥੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੱਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੂਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛੜੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਕਿਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪੁਆਧ ਵਾਲਿਓ ਆ ਥਾਰੇ गांव के पास कौमी इंसाफ मोर्चा लगा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਲੀ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਪਛੜੇ, ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਨਾ ਕੋਹਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਆ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਹੈ, 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਕਰਕੇ ਵੀ 20-20 ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਇੱਥੇ 200 ਬੰਦਾ ਪੁਆਧ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਗੈਰ ਡਰ ਤੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੇਬਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਅਕਾਲੀ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਨਾ ਘਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਈਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਟਾ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪਟੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਟੇ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਢਾਡੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾ ਗਲਾ ਘਾਟਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਪੰਜੋਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। मानस की जात सब है एको पहचान हो, ते जात का गर्व ना कर मूर्ख गवार, इस गर्व ते चले बहुत विकार। गुरु साहब कहते सानू कि जात का हंकार नहीं करना, ते इहदे नाल विकार पैदा होंदे हैं। जात का गर्व ना कर मूर्ख गवार, इस गर्व ते चले बहुत विकार। विकार पैदा होंदे हैं, तो जात हंकार नहीं करना। गुरु साहब ने तो इत्थों तक कहता, हमारी जात पात गुर सतगुर, हम बेचो सिर गुर कै। जदों आपां गुरु नूं अपना सिर दे दिता, तो महाराज कहते साडा गुरु साहब ही सारा कुछ है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधु, तू मेरा भ्राता, सब कुछ गुरु साहब हो गए। 10वें पातशाह साडे पिता, माता साहिब कौर जी साडी माता, तो वासी सारे आनंदपुर साहब दे। फिर जात पात किहड़ी रह गई? अजे भी अपन जातां बातां जो मगर लाई फिरते हैं। तो उन्होंने बेनती है आपां गुरु ग्रंथ साहब की शरण च आइए। जो आपां इन्हां दी शरण च आ गए तो महाराज ने अपने पुत्र बना लेना है, तो सारियां जिहड़ियां पिछे लगियां पूंछां सारियां खत्म हो जाणगियां। सो सारियां संगतां बहुत बहुत धन्नवाद। साडे विच एक सिंह भाई हरदीप सिंह जी, पिंड शहीद करतार सिंह सराभा उतों आए थे जी। हुण तो स्टेज पर आने की कृपालता करना। तो मैं धन्यवाद करदा किसान यूनियन मजदूर एकता सरदार करनवीर सिंह जी खटड़ा, तो भाई बहादुर सिंह जी न्यू चंडीगढ़ तो इत्थे पहुँचे हैं। उन्होंने पहुँचने ते धन्यवाद। जथे वालों हाज़री लवा के गए हैं, सो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सारिया संगतां दा जिहड़ियां दूरों नेड़े चल के इत्थे पहुँचियां, जिहड़े हुण तक सतगुरां दी हजूरी दे विच औंगले ला के बैठियां, उन्हां दा सब तो बहुत धन्नवाद।
क्योंकि नहीं तो अपने नाल दे बुलारे सुने तो नाले उठ के चले जाते हैं। सो इस करके तुहाडा प्रेम गुरु दे नाल है ते गुरु की बाणी सुनने वास्ते आप बैठे हो। सो आप जी दे अगे सिर झुकदा है। सो आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आ बीबियां जिहड़ियां हर रोज़ इत्थे आके सारी सारी दिहाड़ी इत्थे बैठ के पंडाल दे विच हाजिरियां भरदियां, उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। ते जदों लोड़ पवे जदे जथे विच उठ के तुर पैंदे हैं। सो इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद जिहड़े पहले दिन तो इत्थे सेवावां निभा रहे हैं। लंगरां वाले महापुरुषां दा, चाह वाले लंगर दे विच सेवावां निभाउण वालियां दा, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।